Hello students. So good morning all. So far we have learnt about electrostatics. In electrostatics நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பேசணும், கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸை பற்றி நம்ம பேசணும், நான் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸஸ்னால் என்னங்கிறத டிஃபைன் பண்ணோம், எலக்ட்ரிக் சார்ஜை பற்றி நான் டிஃபைன் பண்ணேன், அண்ட் வாட் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, அண்ட் ஹவு டு ஃபைண்ட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் நம்ம பார்த்தோம், அண்ட் பொட்டென்ஷியல் நம்ம பேசணும், பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி, ஒர்க் டன், ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸை பற்றி நம்ம பேசணும், காஸ்லா பற்றி நம்ம சொன்னோம். I think so far I hope everyone is familiar to work out problems. Any given problem from இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த வரைக்கும் உங்களால் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும்னு நம்புகிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம இட்ஸ் டைம் டு லேர்ன் அபவுட் த கெப்பாசிட்டர். ஸோ கெப்பாசிட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் பேசிக்லி அ டிவைஸ் விச் இஸ் யூஸ் டு ஸ்டோர் சார்ஜஸ் அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் யூஸ் டு ஸ்டோர் எனர்ஜி இன் த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபீல்டு. ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டர் நல்லா புரியணும் அப்படின்னா we need to know the concept of charge and what are the and also you need to know about the potential. ஸோ இது ரெண்டுமே நம்ம ஆல்ரெடி படித்ததுனால ஸோ த கான்செப்ட் யூ வில் கெட் கிளியர்ட் இன் திஸ் சாப்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன் திஸ் சாப்டர் நம்ம என்னென்னலாம் இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஐம் கோயிங் டு இன்ட்ரடியூஸ் த பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் அ கெப்பாசிட்டர் அண்ட் வாட் ஆர் த டைப்ஸ், வாட் இஸ் அ கெப்பாசிட்டன்ஸ் அண்ட் வாட் வில் பி த பேசிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் how it is storing charges and what happen when I connect the capacitor in series and parallel, and finally what will be the uses of the capacitor அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். So let's get started. So the basically நான் capacitor என்னன்னு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா, it is basically a device which is used to store charges and also it is basically a device which is used to store energy in the electrostatic field. Types of capacitor na enna types solra appadina, first one is a parallel plate capacitor, next one is a cylindrical capacitor, and third one is a spherical capacitor. So I don't have space, so I'm writing here. So first one, parallel plate capacitor. As its name suggests, you have two plates which are parallel. The one plate is given completely a positive charge and another plate is given a completely a negative charge. So in between you have electric field lines which is starting from positive charge and terminating on a negative charge. So here is the energy were stored in the electrostatic field. And cylindrical capacitor, as its name suggests, the capacitor is in the form of a cylinder. So inside portion is having a charge of plus q and outside the cylinder it is covered with a charge of minus q, which also forms basically a capacitor. Third one is a spherical capacitor, which I don't have a diagram in this here, so I will draw by myself. So you have one spherical capacitor with the radius of a and another spherical capacitor with the radius of b, which is given a completely a negative charge, and this one is given a completely a positive charge. Since it is spherical in shape, it also forms a spherical capacitor. So let's see one by one. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஐ ஷுட் டெல் வாட் இஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ். இப்போ கெப்பாசிட்டரை பற்றி நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இர்ரெகுலர் ஆஃப் வாட் எவர் த ஷேப், இப்போ நம்ம பேரலல் சொல்கிறோம், ஸ்பெரிக்கல் சொல்கிறோம், சிலிண்ட்ரிக்கல் சொல்கிறோம், வாட் எவர் பி த ஷேப் இட் இஸ் கிவன் ஷுட் பி அ கம்ப்ளீட்லி பாசிட்டிவ், அனதர் பிளேட் ஷுட் பி கிவன் அ கம்ப்ளீட்லி நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ ஐ ஷுட் கிவ் some equal amount of charges which is kept at some certain distance. It can able to store charges அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். But how much it store charges? That answer is given by the capacitance of that material. So capacitance is the ability or ஒரு capacitor எவ்வளோ ஸ்டோர் இது சார்ஜஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறது தான் capacitance of that material அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ கெப்பாசிட்டன்ஸை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் எவ்ரி திங், தட் இஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன் த ஷேப், size, geometrical shape and size and medium in between them. ஸோ இதை மூணுத்தை மட்டும்தான் இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ எம் கிவிங் கம்ப்ளீட்லி ஒரு பிளேட் இருக்குது, இங்கே இன்னொரு பிளேட் இருக்குது, அதுதான் இப்போ கீழே பேச போகிறோம். பட் ஐ டெல் யூ ஹியர், இந்த பிளேட் நான் கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கொடுக்குறேன். இந்த பிளேட் வந்து திஸ் இஸ் பிளேட் பி, திஸ் இஸ் பிளேட் ஏ, this plate is a neutral plate நான் assume பண்ணேன். neutral in the sense it has equal number of positive and equal number of negative charges. but இந்த plate நான் என்ன பண்ணுறேன், completely positive எனக்கு இருக்கு. initially this potential, total potential will be V எனக்கு இருக்கு, because this potential will be balanced by positive and negative charges. this potential will be V potential எனக்கு இருக்கு. but once இந்த plate என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இந்த பொசிஷன்லேருந்து நான் இந்த பொசிஷனுக்கு மூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, correspondingly because of the positive charges or which are assembled in one particular plate,
some charges will be induced on the plate B. அதாவது electrostatic attraction படி negative charges will assembled on this side and positive chargesலாம் என்ன ஆகும் electrostatic repulsion படி it will go away from the B, that is B plateல எப்படி இருக்கும் தள்ளி இருக்கும், whereas minus chargesலாம் எப்படி இருக்கும் இந்த positive chargesக்கு பக்கத்துல இருக்கும் சொல்லலாமா. so if so initially எனக்கு இதுல potential V ன்னு சொன்னேன், இது எனக்கு zero potential நான் சொன்னேன், but after this induction also it will be at the same potential. Why? Because எனக்கு equal number of positive and negative தான் இருக்கு. ஆனா positive negative நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் இப்போன்னு சொல்லலாம். Can you see this figure? That is one plate is given completely a positive, another plate எனக்கு நியூட்ரலா இருக்கு, பட் பக்கத்துல கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னு சொல்றேன், நெகட்டிவ் சார்ஜஸ்லாம் இங்க இன்டியூஸ் ஆகுது, பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ்லாம் behind this plate பின்னாடி எனக்கு இருக்கு, அசம்பிள் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லலாம். பட் the potential remains the same. But once if I ground this, ground பண்ணிட்டேன்னா என்ன ஆகும், if I ground this, the ground by earthing நான் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா the earth will have a source of free electrons. இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் என்ன ஆகும் இந்த பிளேட் வழியா வரும். ஸோ இப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா இருக்கிற பாசிட்டிவ் சார்ஜஸை நியூட்ரலைஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக எனக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அசம்பிள் ஆகிடும். பட் இப்போ எனக்கு நெட் பொட்டென்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு நான் சொல்லலாம். பிகாஸ் இனிஷியலி த பொட்டென்ஷியல் எப்படி இருக்கு, இதுக்கு தான் அதிகமாக இருந்தது, இதுக்கு ஜீரோ பொட்டென்ஷியல் இருக்கிறதுனால பொட்டென்ஷியல் இஸ் அட் வாட் வி பொட்டென்ஷியல் நம்ம சொன்னோம். பட் பாசிட்டிவ் பொட்டென்ஷியல் எனக்கு கம்மி ஆயிடுச்சு, நெகட்டிவ் பொட்டென்ஷியல் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா so I will have a decrease in the potential, correct? So in order to overcome this, I am going to give up some amount of equal amount of இதுக்கு எவ்வளோ நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இன்டியூஸ் ஆயிருக்கோ, கிரவுண்ட்னால வந்திருக்கோ, கிரவுண்டிங் எர்த்திங் பண்ணுறதுனால வந்திருக்கோ, அதே ஈக்குவல் சார்ஜஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இதில் நான் போட்டுட்டேன் அப்படின்னா the potential will remain same, that is V potential எனக்கு வந்துடும், that is this potential will be at the higher potential சொல்லலாமா. So in order to overcome this, I am giving some charges to this plate, so that my potential எப்படி என்ன ஆகுது அப்படின்னா it remains the same அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாமா. so in this way I am going to store some charges. shall I tell now ஒரு plate completely positive and another plate which is equal in number but opposite charge என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா assemble ஆயிடுச்சு. இதான் நம்ம கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். பட் கெப்பாசிட்டன்ஸ்ங்கிறத நான் இப்போ ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன். பட் மேத்தமெட்டிக்கலா நான் எப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா the charge on the plate should be directly proportional to the potential difference. இந்த proportionality நான் எப்படி ரிமூவ் பண்றேன் அப்படின்னா with the constant C, இந்த C தான் capacitance of that material அப்படி நான் சொல்றேன். it is defined as Q by V, right? the unit of capacitance is farad, which we will be going to learn. so but before that நான் capacitance பத்தி நான் இப்போ define பண்ணியிருக்கேன். and also it depends only on the geometrical shape and size. it is independent of the electric field அப்படி நம்ம சொல்லலாம். is that clear? so அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. can you see this figure? Initially you have a positive charge, this is at neutral, the potential is V. but once நான் இதை என்ன பண்றேன் பக்கத்துல கொண்டு வரும்போது இதோட potential V ஆ தான் இருக்கு, but ground பண்ண பிறகு என்ன ஆகுது potential decreases ஆகுது, from V ல இருந்து என்ன ஆகுது it is decreases. so in order to overcome this I am going to store, in order to increase the potential to the same value, so I am going to add some amount of charges so that the capacitance, that is the potential, remains the same எனக்கு இருக்கு. so this way of storing a charge is called as the what? this is how we can store the charges, and also this formed the system is called as a capacitor அப்படி நம்ம சொல்றோம். first we will talk about the parallel plate capacitor. okay, இப்போ நான் capacitance பத்தி நான் சொல்லிட்டேன், இப்போ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறேன். இப்போ இந்த capacitance பத்தி நான் சொல்லிட்டேன், but how to find the capacitance for a parallel plate capacitor and spherical capacitor or a cylindrical capacitor, இல்ல whatever be the capacitor, எப்படி நம்ம capacitance calculate பண்ணணும், because that value tells you that how much ability it has to store charges. ஒத்துக்கிறீங்களா? so இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா first in order to find the capacitance you have to find the electric field. once you got the electric field you should find the potential. once you got the potential, capacitance is nothing but Q by V. Are you all getting my point? because electric field தெரிஞ்சிருச்சுனா potential easier calculate பண்ணிடலாம். that is nothing but E times D. நம்ம பார்த்தோம் negative sign நான் overcome பண்றேன், just ED நான் போடுறேன். that is electric field times the distance. is that clear? that will gives you the corresponding potential. once you know the potential, capacitance is nothing but Q by V. is that clear? so the first one we are going to see is a parallel plate capacitor. so since இப்போ வந்து
நமக்கு parallel plate capacitor na, as it name suggests, you have two plates which are kept in a parallel direction. One is given as a charge density sigma, another one is given as a minus charge surface charge density sigma. Electric field will point from A to B plate. ஒத்துக்கிறீங்களா? So in between நம்ம air medium இப்போ நம்ம place பண்ணிருக்கோம். So but in between you may have a air medium or you may have a dielectric medium like it may be a paper or glass, wood, ceramic, whatever it is. ஏதோ ஒரு மீடியம் இருக்கலாம். பட் நான் இப்போ ஜென்ரலாக ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா air medium place பண்றேன். So first in order to calculate the capacitance I should find the electric field. Since we know the electric field for a parallel plate capacitor, not for a parallel plate capacitor, infinite conducting plate நமக்கு தெரியும். That is sigma by 2 epsilon naught. Since we have two plates here, so I can write electric field as sigma by epsilon naught. So V is nothing but ED. That is E நமக்கு தெரியும் sigma by epsilon naught times D, that will gives you the V. ஒத்துக்கிறீங்களா? So sigma இப்போ நான் sigma by epsilon naught இருக்கு, but sigma இப்போ நான் என்ன எழுதுறேன்? Q by A ன்னு எழுதுறேன். ஒன்றும் தப்பு இல்லையே. Sigma வந்து surface charge density I have written as I'll take a pen. I'll written as Q by A D by epsilon naught. So now I got the potential. Now what is the capacitance? Q by V. If I divide by V, Q cancel I do. So I left with A epsilon naught by D. So from this equation I can tell, if I capacitance increase பண்ணனும் அப்படினா, I can increasing the area, my capacitance get increased, and also by decreasing the distance between these two points, my distance D get reduced, so that my capacitance will get increased. ஒத்துக்கிறீங்களா? ஒருவேளை in between நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா dielectric மீடியம்ல நான் place பண்றேன் with a relative permittivity epsilon r. அப்படி நான் place பண்ண அப்படினா epsilon naught has been replaced by epsilon க்கு பதிலா epsilon naught epsilon r நான் replace பண்ணலாம். But increasing that, since dielectric constant epsilon r எப்படி இருக்கும் நம்ம பார்த்தோம், it is greater than 1 இருக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். So by introducing the dielectric medium such as wood or glass or whatever it is, my capacitance increase தான் ஆகும். Let us see that also. But if I place a capacitance, இப்போ நான் என்ன பண்றேன், கெபாசிட்டருக்கு இன் பிட்வீன் ஒரு நான் என்ன பண்றேன், ஃபிளாட் கண்டக்டிங் பிளேட்டுக்கு இன் பிட்வீன் ஒரு இது வந்து ஏர் மீடியம், சரிங்களா? ஒருவேளை நான் டயலக்ட்ரிக் மீடியம் நான் பிளேஸ் பண்றேன் அப்படின்னா இந்த K டைம்ஸ் எப்சிலான், பிகாஸ் இப்போ தானே நம்ம பார்த்தோம், தட் இஸ் எப்சிலான் A by D. இதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணலாம், எப்சிலான் நாட் epsilon naught. Epsilon naught க்கு பதிலா நான் K போடுறேன், dielectric constant, that is K times epsilon naught A by D. Since K is greater than 1, I can tell that C prime, that is new capacitance, is equal to K times C. C ங்கிறது epsilon naught A by D, that is what this C is. Is that clear? That is, இப்போ நான் C ங்கிறது K epsilon naught A by D, this is my new C prime, whereas epsilon naught A is nothing but C, so C prime is nothing but K times C. Solama, since by introducing the dielectric material inside the parallel plates, my capacitance get increased, right? So but if in case ஒரு dielectric slab of thickness உள்ள ஒரு material நான் place பண்றேன் which has a dielectric constant K, நான் இப்படி place பண்ண அப்படின்னா my capacitance will be epsilon naught A by D minus T of 1 minus 1 by K. இது கொஞ்சம் மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க, derivation part நான் போடல, because derivation part போட்டா எனக்கு time வந்து I cannot do more problems, so that's why I'm skipping this part. But இங்க என்ன சொல்றேன், T ங்கிறது thickness of that material, D ங்கிறது the distance, and K ங்கிறது இங்க dielectric constant. So if in case if I place that material, ஒருவேளை நான் metallic conducting plate நான் place பண்றேன் of thickness T introduce பண்றேன் அப்படின்னா, this is the capacitance, that is epsilon naught A by D minus T. Now let us see about the cylindrical capacitor, which is a second type of a capacitor. So cylindrical capacitor la nama enna sonom, that is one plate, assume that plus Q and minus Q on the surface of a cylinder with a different potential. Initially I am giving this say this okay, I'm sorry, this is at given as a plus Q, and this cylinder outside the cylinder is given as another surface is given as a minus Q, and I can assume that this part will have a zero potential, because the distance if I increase the potential becomes 0, 1 by infinity becomes 0 இல்லையா? So the distance between இந்த பிளேட்டுக்கும் இந்த cylinder இந்த surface நான் increase பண்றேன் அப்படின்னா, because in order to maintain some difference in the potential, so I'm maintaining the minus Q is at 0 potential and plus Q is at potential V potential maintain பண்றேன். நான் இப்போ ஒரு Gaussian surface நான் வரைஞ்சிருக்கேன், that is nothing but R, that is in between the surfaces. In between the surfaces, this R is the position where in between A and B.
So now applying the Gauss law, you know that E dot ds is equal to q by epsilon naught. Since electric field chosen in that part of the surface வந்து constant இருக்கிறதுனால electric field வெளில எடுத்துக்கிறேன். Surface area of a cylinder is nothing but 2 pi RL. ஒத்துக்கிறீங்களா? அதுதான் 2 pi RL E is equal to q by epsilon naught. அப்ப இதுலேருந்து E என்னன்னு சொல்லலாம்? q by 2 pi epsilon naught LR ன்னு சொல்லலாமா? Now we got the electric field. Electric field தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? Potential calculate பண்ணுவோம். So how to calculate the potential? Since this distance is not at a particular distance as we before for a parallel plate capacitor, so I have to integrate with the proper limits. But limit எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த potential எப்படி இருக்கும்? Higherல இருந்து lower இருக்கும். But electric field direction எப்படி இருக்கும்? But the decreasing value of the potential, that is from B to A வா எனக்கு இருக்கும். அதுதான் நம்ம previous classல நம்ம பார்த்தோம். So if I integrate this one, what will happen? So this is q by 2 pi epsilon naught L லாம் constant வெளில எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா integration of dr by r is nothing but ln value, correct? So ln of integrate in ln of r வரப்போகுது, limit substitute பண்ண அப்படின்னா b by a நமக்கு வரப்போகுது. So if I substitute here, I will have c is equal to q by v, that is nothing but 2 pi epsilon naught L by ln b by a. So இது வந்து this is the capacitance for a cylindrical capacitor. What about the spherical capacitor? As I said before, you have a part, that is inside you have a, with the radius a, you have a given a surface is given as a positive q, and outside it is given as a negative q. So electric field for a spherical shell or spherical surface நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம்? This is the electric field we have learnt. ஒத்துக்கிறீங்களா? அப்போ potential என்ன வரப்போகுது? Again this is, can you see this one? This is higher potential minus lower potential, where electric field limit எப்படி இருக்கு? From the decreasing value of the potential, that is from B to A. Is that clear? So B to A E dot dl, again நமக்கு E என்னன்னு தெரியும். If I substitute here, so q by 4 pi epsilon long constant, so dr by r square வரப்போகுது, integrate பண்ணா minus 1 by r எனக்கு வரப்போகுது. upper limit minus lower limit. but நான் இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இதில் என்ன ஆகுது? இதில் integration of dr by r வந்து minus 1 by r, அதுதான் மைனஸ் வெளில இருக்கு போட்டிருக்காங்க. b minus a வரணும். but in order to overcome the minus sign, நான் அதை எப்படி எழுதுறேன்? 1 by a minus 1 by b ன்னு எழுதுறேன். மைனஸை வெளில, அதாவது 1 by b மைனஸ் வெளில இருக்கு, minus 1 by a. இதில் நான் மைனஸை திரும்ப வெளில காமனாக எடுத்துட்டேன்னா 1 by a minus 1 by b வரும், ப்ளஸ் ஆகிடும் வெளில. that is what written here. So now I got the potential. So once you got the potential, what is your capacitance will be? It's nothing but q by v, correct? That is q by 4 pi epsilon naught of 1 by a minus 1 by b. Since q gets cancelled, 4 pi epsilon naught ab by b minus a. So இப்போ இந்த ரெண்டு கெப்பாசிட்டர் நான் சொல்கிறேன், parallel plate and cylindrical spherical இருக்கட்டும். இப்போ நான் ஒன்று டிஃபைன் பண்ண போகிறேன், something called as a isolated spherical conductor. So what is this isolated spherical conductor அப்படின்னா, again நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த ப்ரீவியஸ் முன்னாடி பார்த்த அந்த ஸ்பெரிக்கல் கண்டக்டர் மாதிரியே தான். ஸோ இன்சைட் யூ ஹாவ் வித் ரேடியஸ் ஏ, அவுட் சைட் யூ ஹாவ் ரேடியஸ் பி விச் இஸ் கிவன் அஸ் அ நெகட்டிவ் சார்ஜ், இன்சைட் யூ ஹாவ் கிவன் அ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நம்ம சொன்னோமா. ஒருவேளை இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் கொடுக்கறது வந்து இன்ஃபினிட்டியில் நான் கொடுக்குறேன். தட் ஸ்பியர் இஸ் அஷ்யூம் டு பி அட் இன்ஃபினிட்டி. நான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பியர் நான் சொல்கிறேன் இல்லையா, ஒன்று பாசிட்டிவ் இன்னும் நெகட்டிவ். அந்த நெகட்டிவ் ஸ்பியர் நான் என்ன சொல்கிறேன், இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கிற மாதிரி அஷ்யூம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, நான் வாட் வில் ஹேப்பன் டு திஸ் ரேடியை? So this is the radii b. If that b என்னவா இருக்குன்னு சொல்றேன், இன்ஃபினிட்டியில் இருக்குன்னா 1 by infinity becomes 0. So that means you will have c is equal to என்ன வரப்போகுது? Simply 4 pi epsilon naught times என்ன வரும்? a தான் வரப்போகுது. ஒத்துக்கிறீங்களா? Because this becomes 0 மா, that is 1 by a தான் வரும். So q cancel ஆயிடுச்சுன்னா இது எனக்கு மேலே வந்துடும். That is nothing but q 4 pi epsilon naught a. இதை தான் நம்ம isolated spherical shell or isolated spherical conductor அப்படி நம்ம சொல்கிறோம். The capacitance for a isolated capacitor is nothing but 4 pi epsilon naught times r. Is that clear? That means ஒரு கெப்பாசிட்டரை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? Assume that to be at infinity. Assume that to be at infinity. Is that clear? ஸோ ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம சொன்ன மாதிரியே தான், ஒரு வேளை நான் இந்த கெப்பாசிட்டர்ஸ்லாம் சீரீஸ்லேயும் பேரலையும் கனெக்ட் பண்ணுறேன், நான் வாட் வில் ஹேப்பன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இன் சீரீஸாக நான் கனெக்ட் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா, இன் சீரீஸ் கனெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எனக்கு எவ்வளோ சார்ஜஸ் ப்ளஸ் கியூ இன்டியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, இந்த பிளேட்டில் எப்படி இருக்கணும்? ஈக்குவல் சார்ஜ் பட் ஆப்போசிட் சைனில் எனக்கு இன்டியூஸ் ஆகிருக்கணும். தட் இஸ் எனக்கு ரெண்டு சார்ஜ் நெகட்டிவில் வந்திருக்கணும். அதே மாதிரி திஸ் கண்டக்டிங், இப்போது
ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இந்த இப்போ கண்டக்டர் நான் சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா, இந்த கெப்பாசிட்டர் எல்லாமே என்னன்னு சொல்கிறோம், 2 கண்டக்டர்ஸ் தான் நம்ம சொல்கிறோம். ஒரு கண்டக்டரை இன்னொரு கண்டக்டரோட நான் இப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதுதானே இந்த பொசிஷன் எப்படி இருக்குது, ஒரு பிளேட்டு இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் இன்னொரு பிளேட்டில் நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். 2 conductors connected by a conducting wireல நான் கனெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இங்கே சார்ஜஸ் வந்து தட் இஸ் ஒன் பிளேட்ல என்ன சார்ஜஸ் இன்டியூஸ் ஆகுதோ another பிளேட்ல ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் பட் ஆப்போசிட் இன் டைரக்ஷனில் இன்டியூஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போது இங்கே என்ன ஆயிருக்கு, நமக்கு பாசிட்டிவ் வந்திருக்கு, இங்கே நெகட்டிவாக இருக்குது. கண்டக்டிங் ஒயரில் நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ இங்கே என்ன ஆகணும், அகெயின் 2 சார்ஜஸ் தான் பட் ஆப்போசிட் இன் சைன். இது நெகட்டிவ்னா இது பாசிட்டிவ், அகெயின் கண்டக்டிங் ஒயர் இது பாசிட்டிவ், இது நெகட்டிவ். ஸோ கிவன் அ பொட்டென்ஷியல் இன் சீரீஸ் கனெக்ஷன் மை சார்ஜஸ் டோட்டல் சார்ஜ் வில் ரிமைன்ஸ் த சேம். பிகாஸ் கெப்பாசிட்டரில் பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டல் சார்ஜுங்கிறது 5 மைக்ரோகூலும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்படின்னா ஒன் பிளேட் இஸ் given as 5 microcoulomb, another plate is given as a -5 microcoulomb அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ டோட்டல் சார்ஜஸ் வாட் பாசிட்டிவ் சார்ஜாக தான் நம்ம சொல்லுவோம். பிகாஸ் டோட்டல் சார்ஜ் இஸ் 0 இன் ஜென்ரல். ஏன்னா ஒன்று பாசிட்டிவ் இன்னும் நெகட்டிவாக இருக்கிறதுனால. பட் வாஷ்யம் மேக்னிடியூட் வைஸ் தான் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ சார்ஜஸ் இன் சீரீஸ் கனெக்ஷனில் எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சேமாக இருக்கும். பட் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்கும், எனக்கு சேமாக இருக்காது. ஸோ டோட்டல் பொட்டென்ஷியல் இஸ் நத்திங் பட் V1 plus V2 plus V3. So for us total potential is Q by V, whereas for a V1 is nothing but Q by C1, V2 is nothing but Q by C2 and V3 is nothing but Q by C3. So if I add all, potential is equal to என்ன பார்த்தோம், V is equal to V1 plus V2 plus V3. இதுக்கு பதிலாக நான் இங்கே substitute பண்ணேன் அப்படின்னா I will have 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Since நம்ம 3 கெப்பாசிட்டர் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால we will have what, 1 by C1 plus 1 by 2 C2 இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லலாம். But in general I will have 1 by C as what, 1, that is summation of 1 to n, that is 1 by Ci. Reciprocal of the effective capacitance is the sum of the reciprocal of the individual capacitance அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். For example, இப்போ கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே say that assume to be Ci is C அப்படின்னா இப்போ C total capacitance for a series connection is nothing but C by n இருக்கும். For example, சீரீஸில் எனக்கு ஒரு 10 கெப்பாசிட்டர் நான் சேம் Cயில், each capacitor will have the same value of same capacitance சின்னு நான் என்ன பண்ணுறேன், 10 கெப்பாசிட்டரை நான் இப்படி கனெக்ட் பண்ணுறேன். 4 தான் இப்போ நான் வரைஞ்சிருக்கேன், அதனால் 4 அஷ்யூம் பண்ணலாம். அப்படின்னா டோட்டல் கெப்பாசிட்டன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ண தேவையில்லை, 1 by C 1 by C 1 by C போட தேவையில்லை, just C by n. n represents the number of capacitors, that is C by 4. In case of 2 means we will have C by 2. In case of 3 means C by 3. But நான் என்ன சொல்கிறேன், all should have the same value of capacitance. அப்போ மட்டும்தான் இது நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். What happen in case of a parallel connection அப்படின்னா parallel connection பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு சார்ஜஸ் இன்டியூஸ் ஆகிறது இங்கே என்ன இன்டியூஸ் ஆகுதோ அதுதான் இங்கேயும் இன்டியூஸ் ஆகணுன்ற அவசியம் இல்லை. பட் பொட்டென்ஷியல் எனக்கு சேமாக இருக்கும். Can you see this one? Potential remains the same. Charges distributed is directly proportional to the capacitance. That is total charge is nothing but Q1 plus Q2 plus Q3. It's a scalar quantity. So Q1 என்ன சொல்லலாம், C1 times V, Q2 is equal to C2 times V, Q3 is equal to C3 times V, total charge Q is C times V. இதை நான் substitute பண்ணனா which is in the form of a additive nature. So I can tell that so the effective capacitance is the sum of the individual capacitance. Same இதே மாதிரி முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே 4 கெப்பாசிட்டர் நான் parallel இப்படி நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா total capacitance is nothing but 4 times C. அதே 4 times சீரீஸில் இருந்துச்சுன்னா 4 by C 1 by 4 தான் எனக்கு capacitance reduce ஆகும். parallel நான் கனெக்ட் பண்ணும்போது capacitance 4 times தான் எனக்கு increase ஆகும். Is that clear? இப்போ நான் energy is also stored in the capacitor அப்படி நான் சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ அதுதான் இப்போ என்னங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். the process of, for example, இப்போ நான் ஒரு சிம்பிளாக நான் ஒன்று சொல்கிறேன், இங்கே பாசிட்டிவாக இருக்குது இங்கே நெகட்டிவாக இருக்குது, இதை ரெண்டுத்தையும் நான் பிரிக்கணும் அப்படின்னா நான் எக்ஸ்டர்னலாக ஒர்க் பண்ணணும்னு நான் சொல்லாமா. இப்போ அசம்பிள் ஆஃப் இங்கே பாசிட்டிவ்லி சார்ஜஸ் வந்து எனக்கு பாசிட்டிவாக இருக்குது, இங்கே எனக்கு நெகட்டிவாக இருக்குது. as you know it will start attracting each other. but if I want to separate this one, எக்ஸ்டர்னலாக நான் இங்கே ஒர்க் பண்ணணும். அந்த ஒர்க் தான் என்னவா போய் ஸ்டோர் ஆகுதுன்னா பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியாக போய் ஸ்டோர் ஆகுது. this is one experiment they have done. that is by increasing the separation. இந்த செப்பரேஷன் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண எனக்கு பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி அதிகமாகிட்டே இருக்குது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நான் எக்ஸ்டர்னலாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன்னு அர்த்தம். is that clear? so that is dq transfer of charge
charge against the potential difference V. நான் என்ன பண்றேன், இந்த சார்ஜ் இங்கிருந்து மூவ் பண்றேன், அதே மாதிரி இந்த சார்ஜ் இங்கிருந்து மூவ் பண்றேன் against the potential difference V, then work done நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம், work done is stored as the potential energy, that is nothing but V dq. potential work done நம்ம என்னன்னு பார்த்தோமா, q in தானே பார்த்தோம். for a small work done small potential தான் இங்க டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் small சார்ஜுக்கு, கரெக்ட். ஸோ அதுதான் இங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன், தட் இஸ் V times QV, Q dq. and Vங்கிறது நமக்கு என்ன தெரியும், Q by C எதுலாமா times dq. in order to have the total energy, I am going to integrate for the total charges. if I integrate, that is nothing but 1 by 2 q square by c, correct. or in terms of q க்கு பதிலா நான் என்ன பண்ணலாம், cv போடலாமா, போட்டேன்னா எனக்கு 1 by 2 cv squareல சொல்லலாம், or in terms of 1 by 2 qv னு சொல்லலாம். எனர்ஜியை in 3 expressionsல நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். is that clear? so next பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி டென்சிட்டி நான் ஒன்று டிஃபைன் பண்ண போகிறேன். இப்போ எனர்ஜி தானே நம்ம சொன்னோம், எனர்ஜி பர் யூனிட் வால்யூமை தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா எனர்ஜி டென்சிட்டி அப்படின்னு நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன். இப்போ எனர்ஜி 1/2 CV ஸ்கொயர்னு தெரியும். வாட் இஸ் த இன் கேஸ் ஆஃப் அ பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் எடுத்துப்போமே, சி என்ன நமக்கு தெரியும், எப்சிலான் A by D நமக்கு தெரியும். அதுக்கு வேலை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் இங்கே. இப்போ நமக்கு என்ன இருக்குது, இங்கே ஏடி இருக்குது. ஏடியை நான் என்ன பண்ணலாம், இங்கே டிவைட் பண்ணலாமா, இனிஷியலாக யூ இருக்குது, தட் இஸ் எனர்ஜி, பை ஏடியை டிவைட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு குவான்டிட்டி எனக்கு கிடைக்குது, தட் இஸ் 1/2 எப்சிலான் நாட் சி ஸ்கொயர் கிடைக்குது. இப்போ நமக்கு இது என்னது, இங்கே எழுதியிருக்கிறது என்னது, எனர்ஜி பை ஏரியா இன்டூ த டிஸ்டன்ஸ். என்ன வரப்போகுது, வால்யூம் தானே, U by V, that is nothing but the energy density. Density அப்படி தானே டிஃபைன் பண்ணுவோம், மாஸ் டென்சிட்டினா என்ன பண்ணுவோம், மாஸ் பை யூனிட் வால்யூம், கரெக்ட். ஸோ எனர்ஜி டென்சிட்டி எப்படி சொல்கிறேன், எனர்ஜி பை யூனிட் வால்யூம். அதுதான் இட்ஸ் நத்திங் பட் எனர்ஜி டென்சிட்டி, தட் இஸ் கிவன் பை 1/2 எப்சிலான் நாட் டைம்ஸ் இ ஸ்கொயர் இன் த கேஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ். இப்போ சீரீஸில் இருக்கும்போது எனர்ஜி டென்சிட்டி எப்படி இருக்கும், இட்ஸ் நத்திங் பட் சம் ஆஃப் Q U1 plus U2 plus U3 டாட் டாட் UN இருக்கும். பேரலல் கனெக்ஷனுக்கு எப்படி இருக்கும், U1 plus U2 plus UN டாட் டாட் UN எனக்கு இருக்கும். இப்போ எனக்கு இப்போ ஷேரிங் ஆஃப் சார்ஜஸ் இருக்கிறதுனால தேர் இஸ் சம் லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்குமா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேரலல் கேஸில் நம்ம எடுப்போம். பேரலல் கேஸில் நமக்கு என்ன தெரியும், அக்கார்டிங் டு இப்போ லாஸுங்கிறத நம்ம எப்படி சொல்லுவோம், தட் இஸ் டோட்டல் சார்ஜ் ஆஃப்டர் ஷேரிங் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு பிஃபோர் ஷேரிங். ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் சார்ஜ் கன்சர்வ்டாக இருக்குன்னு நான் சொல்ல முடியும். இல்லை அப்படின்னா தேர் இஸ் சம் லாஸ் இருக்குன்னு தான் நான் சொல்ல முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ எம் கிவிங் அ Q1 அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ், எனக்கு அவுட் சைட் வந்து Q2 அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் வருது, பட் டிஃபரன்ஸ் நாட் ஜீரோ அப்படின்னா சம் அக்குமுலேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் உள்ள நடந்திருக்குன்னு நான் சொல்லலாமா. தட் இஸ் வாட் த லாஸஸ். தட் இஸ் ஆஃப்டர் ஷேரிங்னா என்ன வரப்போகுது, காமன் பொட்டென்ஷியலாக வந்துடும். பிகாஸ் நான் எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். Q வந்து CVமா, ஸோ C வந்து ஃபார் 2 கெப்பாசிட்டர் நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா C1 plus C2 டைம்ஸ் 2 கெப்பாசிட்டருக்கும் சேம் பொட்டென்ஷியல் தான் இருக்கும், அதான் வீன் போட்டிருக்கேன். திஸ் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு பிஃபோர் எப்படி இருக்கும், தனித்தனியாக தான் இருக்கும், தட் இஸ் C1 V1 plus C2 V2, கரெக்டா. ஸோ இப்போ இதிலிருந்து V, தட் இஸ் த ஆஃப்டர் ஃபைனல் பொட்டென்ஷியல் என்னங்கிறது நம்ம இதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சிடலாமா. இந்த எக்ஸ்பிரஷன்லேருந்து கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா ஐ வில் ஹாவ் திஸ் எக்ஸ்பிரஷன். இப்போ டோட்டல் லாஸுங்கிறது நம்ம எப்படி சொல்லுவோம், இனிஷியல் மைனஸ் த ஃபைனல், கரெக்ட். ஸோ இனிஷியல் எனர்ஜிங்கிறது என்ன, திஸ் இஸ் வாட் த இனிஷியல் எனர்ஜி இஸ் பிஃபோர் ஷேரிங். ஒத்துக்கிறீங்களா, இதுதான் இனிஷியல் எனர்ஜி. இப்போ தான் பார்த்தோம் 1/2 CV ஸ்கொயர், ஃபார் திஸ் இஸ் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் கெப்பாசிட்டர், செகண்ட் கெப்பாசிட்டர். ஆஃப்டர் ஷேரிங் என்ன ஆகிடும், 1/2 C1 C2 டைம்ஸ் V ஸ்கொயர். Vங்கிறது இப்போ நம்ம என்னன்னு கண்டுபிடிச்சோம், தட் இஸ் Vங்கிறது இப்போ நம்ம என்னமா கண்டுபிடிச்சோம், தட் இஸ் C1 V1 plus C2 V2 by C1 by C2 கண்டுபிடிச்சோமா. இதில் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் அப்படின்னா, சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சப்ராக்ட் பண்ணுறேன், UI minus UF பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்குது, விச் இஸ் அ நான் ஜீரோ வேல்யூ. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், தேர் இஸ் சம் லாஸ் இருக்குன்னு தானே நம்ம சொல்லுவோம். இந்த லாஸ் என்னவா அப்பியர் ஆகும் அப்படின்னா, இட் வில் அப்பியர் ஆஸ் அ ஹீட்டாக அப்பியர் ஆகும். அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இட் ப்ரொடியூசஸ் சம் என்ன இருக்கலாம், எனக்கு ஒரு ஹாட்னஸ் இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லிக்விட் ட்ராப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சப்போஸ் வி ஹாவ் அ n ஐடென்டிக்கல் ட்ராப்ஸ் விச் ஹாஸ் அ ரேடியஸ் ஆஃப் ஸ்மால் r. ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே ஒரு சார்ஜ்டு ட்ராப்ஸாக எடுக்கிறேன். ஒவ்வொரு ட்ராப்புக்கும் ஒரு ரேடியஸ் ஆர் இருக்குது, கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு நான் சார்ஜ் Q கொடுக்குறேன், ஒரு பொட்டென்ஷியல் கொடுக்குறேன், ஒரு எனர்ஜி Q இருக்குது. இது எல்லாமே இண்டிவிஜுவல் சார்ஜுக்கு ட்ராப்ஸ்க்கு சொல்கிறேன். விச் ஹாஸ் அ சார்ஜ் Q இருக்கிறதுனால நான் என்ன சொல்லலாம், ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்குன்னு நான் சொல்லலாம். ஈச் கேன் பி அஷ்யூம்ட் ஆஸ் அ ஐசோலேட்டட் ஸ்பியராக அஷ்யூம் பண்ணலாம். ஒரு ட்ராப்புங்கிறது ஒரு ஸ்பியர் மாதிரி தானமா இருக்குது,
கரெக்டா? இதுக்கு ப்ளஸ் கியூ கொடுத்தேன் அப்படின்னா இன்னொரு மைனஸ் கியூ கொடுத்தா தானே கெப்பாசிட்டர் ஆகும். பட் மைனஸ் கியூ நான் எங்கே கொடுக்குறேன்னு அஷ்யூம் பண்ணுறேன், இன்ஃபினிட்டியில் கொடுக்குறேன். இதுக்கான ரேடியஸ் ஆர் நான் சொல்லிட்டேன். இன்னொரு கெப்பாசிட்டர் நான் எங்கே இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன், இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கிற மாதிரி அஷ்யூம் பண்ணுறேன். இதுக்கான பொட்டென்ஷியல் தான் நான் வின்னு சொல்கிறேன், யூன்னு நான் சொல்கிறேன். இப்போ இந்த ட்ராப்ஸை என்ன பண்ணுறேன், கம்பைன் பண்ணுறேன். கம்பைன் பண்ணி ஒரு பெரிய ட்ராப்பாக நான் ஆக்கும் போது எனக்கு சேஞ்ச் இன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்குமா, ரேடியஸ் எனக்கு சேஞ்ச் ஆகுமா, சார்ஜ் டோட்டல் கியூ மாறுமா, பிகாஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும். பொட்டென்ஷியல் மாறுமா, எனர்ஜி மாறுமா, எல்லாமே மாறும். ஸ்மால் சார்ஜ், இண்டிவிஜுவல் சார்ஜஸை நான் எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கேன், CRU Q Vன்னு. பட் ஃபார்ம் ஆன பிறகு, டோட்டல் சார்ஜாக ஃபார்ம் ஆன பிறகு நான் எப்படி பண்ணுறேன், கேபிட்டல் R, கேபிட்டல் C, கேபிட்டல் Q, கேபிட்டல் V, கேபிட்டல் Uன்னு சொல்கிறேன். இஸ் தட் கிளியர்? சார்ஜ் ஆன் த பிக் ட்ராப் எவ்வளோ இருக்கும், தட் இஸ் Q டைம்ஸ் N டைம்ஸ் E இருக்கும். ஒத்துக்கிறீங்களா? ஒவ்வொரு சார்ஜும் E இருக்குது அப்படின்னா டோட்டல் சார்ஜ் அந்த பிக் ட்ராப் இஸ் நத்திங் பட் N டைம்ஸ் E இருக்கும். ரேடியஸ் எப்படி இருக்கும், எனக்கு வால்யூம் சேமாக தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிக் ட்ராப் எவ்வளோ வால்யூம் இருக்கோ அது N டைம்ஸ் த சிங்கிள் ட்ராப் வால்யூமாக எனக்கு இருக்கும். N times the volume of single drop, sphere in shape நான் சொல்லிட்டேன், spherical in shape சொல்லிட்டேன். அப்போ வால்யூம் என்ன வரப்போகுது, 4/3 pi capital R cube, that is the radius for the bigger volume, into N into 4/3 pi R small cube, that is the individual drop. இப்போ என்ன பண்ணலாம், 4/3 pi அதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா R cube is equal to என்ன வரும், R cube is equal to N times small r cube. அப்போ R is equal to என்ன வரும், 1 N power 1/3 times small r சொல்லாமா. So the big R radius will be நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ capacitance என்ன வரும், total capacitance is, this is the capacitance. ஏன்னா isolated capacitor நான் சொல்லிட்டேன். ஒத்துக்கிறீங்களா? அதுக்கான capacitance என்னன்னு பார்த்தோம், இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ ஆறுங்கிறது இப்போ பிஃபோர் கேஸ் என்னன்னு பார்த்தோம், N power 1/3 times small r அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன். If I substitute here, what do I have? 4 pi epsilon naught N power 1/3 R. இந்த 4 pi epsilon naught Rங்கிறது என்ன, it is the capacitance for the individual capacitor. நான் சொல்கிறது புரியுதா? அதாவது Rக்கு பதிலாக நான் N power 1/3 R போட்டேன். But you know that the small capacitance நமக்கு என்னன்னு தெரியும், ஒவ்வொரு individual capacitance, that is 4 pi epsilon times R. ஸோ அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன், N power 1/3 times small c அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். that is new capacitance is nothing but again 1/3 times small c சொல்லாமா. பொட்டென்ஷியல் என்ன வரப்போகுது, again Q by C வரப்போகுது. நமக்கு இப்போ Q என்னன்னு தெரியும், N times C, C என்னன்னு தெரியும், N power 1/3 C. இந்த N power மேலே வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகிடும், N இருக்குது, N power minus 1/3 சொல்லாமா. ஸோ இது N power 1, இது ஆட் பண்ணுங்க என்ன வரப்போகுது, that is 2/3 வரப்போகுது. ஸோ நியூ பொட்டென்ஷியல் will be என்ன வரப்போகுது, N/3 N power 2/3 times V இருக்கும். அப்போ எனர்ஜியில் ஏதாவது மாற்றம் இருக்குமாங்க மேம் அப்படின்னா, again it will have some changes in the energy, that is again 1/2 CV square. 1 C நமக்கு தெரியும், 1/3 I'll take a pen, 1/3 C and N power 2/3 times V the whole square சொல்லாமா. So if I solve this I will have N power 5/3 times U எனக்கு மாறும். எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ், again எனர்ஜி லாஸ் எதாக இருக்குமா, இந்த இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஸ்மால் ட்ராப்லெட்ஸ்லாம் ஒரே கம்பைன் பண்ணி பிகர் ட்ராப்லெட்டாக ஆக்கும் போது சம் லாஸ் இன் எனர்ஜி எனக்கு இருக்கலாம். அந்த லாஸ் இன் எனர்ஜி நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம், தட் இஸ் U the bigger energy minus the sum of all the individual energies. இதை நான் பண்ணும் போது எனக்கு என்ன வருது, that is U of 1 minus 1 by N power 2/3 வருது. சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி என்னவா மாறுது, எனக்கு ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்குமா அப்படின்னா, ஃபார் த பிக்கர் ட்ராப்புக்கு எஸ், தட் இஸ் சிக்மா பிரைம் இஸ் ஈக்குவல் டு Q by 4 pi epsilon naught R square. So you know that Qக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், that is N times E ன்னு represent பண்ணலாம். Then 4 pi of Rக்கு நமக்கு என்ன தெரியும், N power 1/3 R, I'll take a pen, R times the whole square. So if I solve this, Q எடுத்துக்கலாம் தனியாக. ஸோ இதை நான் சால்வ் பண்ணேன் அப்படின்னா எப்சிலான் சிக்மா பை N power 2/3 into N, that is sigma prime is sigma into N power 1/3 நமக்கு வருது. இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ திஸ் இந்த வேல்யூஸ்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் சால்விங் செஷன் ஆரம்பிச்சிடலாம். பட் இப்போதைக்கு நான் சொன்ன தியரி பார்ட்டில் ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் you can able to solve problems.